المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میں ایک اونٹ پہ سوار تھی، وہ اونٹ نہ کچھ سرکش تھا، آپ فرماتی میں نے اس کو نہ کچھ سزا دینا چاہی، اس کو مارنے کا ارادہ کیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کرو، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، کیونکہ یہ جس چیز سے نکل جاتی ہے اس کا حسن ختم کر دیتی ہے، اور جس چیز میں یہ ہوتی ہے یہ اس کے حسن کو اور بڑھا دیتی ہے۔ ٹھیک، اس لیے حضرت ہمیں آج دین نہیں آتا، ہمیں دین نہیں آتا۔ رات کو ہمارے پروگرام تھے اور شدید دھند تھی کہ حد نظر صفر تھی، حضرت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے پروگرام والوں سے کہا حضرت جی زندگی بڑی قیمتی چیز ہے تو معافی دے دیں پھر سے ہی لیکن نا ٹائم دیں تو پہلے سوچنا سی۔ اللہ حضرت سڑکیں خالی تھی، کو بیچارہ وہی نکلا تھا جو ہماری طرح بڑا مجبور تھا، باقی کوئی بھی نہیں تھا۔ حضور کیا فرماتے ہیں عائشہ نرمی اختیار کر۔ نہیں حضرت جی محفل تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کا نام ہے، کہ سلیمان کا نام محفل ہے، اس لیے حضرت جی دین سیکھو، ہمیں دین نہیں آتا۔ اللہ اصولی طور پہ ہونا چاہیے تھا کہ موسم کے یہ تیور دیکھے محفل والے خود ہی ہمیں کہتے ہیں حضرت آپ نے بڑی دور سے آنا ہے، بڑی دھند ہے، زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، محفل فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے، خدا نخواستہ راستے میں کوئی حادثہ ہو جائے، جان چلی جائے تو کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ زندگی دے ہم تلاوت بھی کر لیں گے، نعت شریف بھی پڑھ لیں گے، جو ہمارے مقامی عالم دین ہے وہ کو تھوڑا سا بیان بھی کر دیں گے، تو آپ نہ آئیں۔ لیکن ہم نے جس کو کہا انہوں نے کہا نا ٹائم دیتا تھا ہوں پاویں مرو دے پاویں جیو پہنچو۔ اس لیے پتر میں بس آپ کو اتنا کہوں گا دین سیکھو اور نرمیاں بانٹو۔ میرے نبی علیہ السلام کا جو دین ہے وہ محبت، اور اسی لیے تو میں کہتا ہوں حضرت جی تقریباً 75 سال ہو گئے پاکستان بنے ہونے کو ہیں، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ ہمارا کردار دیکھ کے نا پاکستان میں جتنے عیسائی ہیں سارے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ چاہیے تھا کہ ان 75 سالوں میں ہمارا کردار دیکھ کے نا پاکستان میں جتنے ہندو بس رہے ہیں سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور کی ہیں ہمارے بڑوں نے، میں کو آپ کو کوئی رانجھا نہیں سنا رہا، کی ہیں حضرت جی۔ اور حضرت جی میری بات یاد رکھنا، تلوار سے آپ ملک تو فتح کر سکتے ہیں، دل نہیں فتح کر سکتے حضرت۔ میں کو تلوار کا انکار، جب انشاءاللہ تلوار اٹھانے کی کبھی باری آئی تو پھر آپ کو بتائیں گے ہمیں تلوار بھی اٹھانی آتی ہے۔ اگر کبھی تلوار اٹھانے کا وقت آیا نا، یہ تو نہیں نا حضرت کو زید بکر اٹھ کے جہاد کا اعلان کر دے تو ہم نہیں، جو جہاد کی شرائط ہیں وہ پائی جائیں تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں تلوار اٹھانی نہیں چلانی بھی آتی ہے اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے۔ لیکن پتر اپنوں تو نہیں نا اٹھاتے ہیں ہمارے، آپ تلوار سے ملک فتح کر لیں گے، آپ تلوار سے دل فتح نہیں کر سکیں گے حضرت، دل کردار سے فتح ہوں گے حضرت، دل کردار سے فتح ہوں گے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ لکھا ہے کہ آپ کا ہمسایہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا، وہ کیونکہ حضرت کا تو معمول تھا آپ ساری رات نفل ادا فرمایا کرتے تھے، اپنے سین میں حضرت آپ قیام فرمایا کرتے تھے۔ وہ ایک رات ہوا اس طرح کہ ہمسائے کے گھر سے نا مسلسل بچے کے رونے کی آواز آتی رہی، رات کو تو آپ نے جانا مناسب نہیں سمجھا، صبح ذرا تھوڑی گہما گہمی ہوئی تو آپ نے دروازے پہ دستک دے دی، اب اندر سے ایک باپردہ خاتون نے دروازہ کھولا، آپ نے کہا ساری رات گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی ہے، خیر تو ہے؟ اس نے کہا میرا خاوند تجارت پہ گیا ہوا ہے، لیٹ ہو گیا ہے، اس کی غیر موجودگی میں میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، اب وہ جو پیسے دے کے گیا تھا وہ ختم ہو گئے ہیں،
कितने दिनों से मैं भी भूखी हूँ। मेरे भूखे होने की वजह से अब सीने में दूध का एक कतरा भी नहीं। और आज रात को तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि हमारे घर में दिए में तेल डालने को भी नहीं था। बच्चा भूखा भी था, घर में अंधेरा भी था, बच्चा सारी रात रोता रहा। अब तड़प गए, बायजीद तू सारी रात नफल पढ़ता रहा और साथ वाले घर में ये हाल था कि ना रोशनी थी और ना कुछ खाने को था। माँ भी भूखी थी, बच्चा भी भूखा था। तू कल जाके अल्लाह और अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाएगा। अब उसी वक्त बाजार गए, सौदा सल्फ खरीदा, जो ज़रूरत की अशिया थी सारी ला के दी। कहा मैं भी ध्यान रखूँगा, अगर तुझे भी कभी ज़रूरत पड़े तो तू मुझे इत्तला कर देना, मैं ख्याल रखूँगा। मुख्तसर उसका खामद वापस आ गया। यार उसको भी पता था मैं लेट हूँ। उसने सबसे पहले आते सवाल ये किया कि पीछे से परेशानी तो नहीं हुई। उसने कहा बस एक दिन बड़ी हुई, फिर उसके बाद कोई नहीं हुई है। उसने कहा एक दिन क्या हुआ। उसने कहा जो पैसे दे के गए थे ख़त्म हो गए, मैं भी भूखी थी, सीने में दूध भी कोई नहीं था, बच्चा भी भूखा था। उस रात तो ये हुआ कि जो दिया था उसमें तेल डालने को भी तेल मौजूद नहीं था। बच्चा सारी रात भूख और अंधेरे से रोता रहा। जो हमारे साथ रहते हैं ना बायजीद मुसलमान, सुबह होते उन्होंने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी, बच्चे के रोने की वजह पूछी। मैंने आपका ना आना बता दिया, बच्चे का भूखा होना बता दिया, दिए में तेल का होना ना बता दिया। उसी वक्त बाजार गए, सारा कुछ खरीदा, ला के मुझे दिया और कह के गए अगर फिर कोई परेशानी हो तो बताना। और वो ही खबर लेते रहे मेरी। अब वो कहता है बाकी काम तो बाद में करूँगा, चलो पहले मैं ज़रा जाके हज़रत बायजीद का शुक्रिया अदा कर लूँ। वो आपका शुक्रिया अदा करने आया। हज़रत मैं आपका हमसाया हूँ, आपने बड़ी शफकत फरमाई मेरी गैर मौजूदगी में, तो मेरा शुक्रिया कबूल फरमा ले। अब आगे से फरमाने लगे भाई तू शुक्रिया छोड़, बस ये मुझे बता वो जो सारी रात बच्चा रोता रहा उस पर तूने मुझे माफ़ कर दिया है? हाँ पुत्र, इस तरह इस्लाम फैला है, इस तरह इस्लाम फैला है। जिस तरह हम फैलाने निकले हैं इस तरह नहीं फैलेगा, इस तरह इस्लाम फैला है। वो आगे से हैरान होकर अर्ज करता है हज़रत मैं आपका शुक्रिया अदा करने हूँ, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने फरमाया नहीं, हमने जिनसे दीन सीखा और उन्होंने जिनसे सीखा उनको सहाबा कहते हैं। और सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसाये के लिए इतनी ताकीद फरमाया करते थे कि हमें गुमान हो गया था कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम हमसाये को वरासत में शरीक ना कर दें। रखो हमसाये का ध्यान रखो, हमसाये का ध्यान रखो। और यहाँ ये हालत थी, बायजीद नफल पढ़ रहा था और छोटा बच्चा भूख और अंधेरे से रोता रहा। तू शुक्रिया को छोड़, बस ये बता तूने मुझे माफ़ कर दिया। आगे से फिर वो मजूसी कहता है हज़रत आप भी फिर माफ़ी को छोड़ें और कलमे पढ़ा के ना मुझे सोने दीन में दाखिल कर लें। फरमाया आयशा नरमी इख्तियार, आयशा नरमी, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नरमी इख्तियार। पुत्र गलती बंदे से ही होती हो जाए तो माफ़ी मांग लो, लेकिन गलती होने का ये मतलब नहीं कि बंदा रुक ही जाए, नहीं, चलते रहो। गलतियाँ होंगी, बस जहाँ हो वहाँ माफ़ी मांग लेना और चलते रहना। मट्ठी मट्ठी चाल न छड़ी, लोगों की बातों से कभी दिल छोटा ना करना। हमें तो सिर्फ बातें होती हैं ना। हमारे महबूब के रास्ते में तो कांटे भी बिछाए गए थे, आप पे तो दौरान नमाज ऊँट की ओजरी भी रखी गई थी। लोगों की बातों से दिल छोटा नहीं करना, इनका काम ही बातें करना है। मट्ठी मट्ठी चाल न छड़ी, मट्ठी मट्ठी चाल न छड़ी, कुछ ना कुछ बन जासी, आखिर एक दिहाड़े नफ्स कमीना मैदानू नस जासी है। इनका काम ही है, तू चलता रहना, तू चलते, इनका काम ही है, इनका काम ही है, तू चलते रहना, चलते रहना, बस तू चलते रहना, तू चलते रहना है। और इस वक्त की ज़रूरत है पाकिस्तान को कि वो जो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का दीन है ना वो फैलाया जाए, साढ़े वाला नहीं, हुजूर का दीन जो हज़रत अबू बकर वाला दीन है, जो हज़रत उमर वाला दीन है, जो हज़रत उस्मान वाला दीन है, जो मौला मुश्किल कुशा वाला दीन है, जो हज़रत हसनैन करीम वाला दीन है, उसको फैलाया जाए, उसको फैलाया
खिलाया जाए। लेकिन पुत्र फैलाएंगे तो तब ना जब उसको खुद सीखेंगे। इसको सीखो हजरत जी, फैलाओ हजरत जी। आज दीन नहीं आता, आज बेयकीनी है। अब सौदा करो अपने अल्लाह से। ये लिखा है माए जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, लिखा है मदीना में ना कुछ माहौल इस तरह का बन गया कि थोड़ी कहत की सूरत इख्तियार कर ली। माहौल खाने को कुछ नहीं था। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे उस वक़्त। सारे आले मदीना आपकी खिदमत में हाजिर हुए हज़रत, अब तो खाने को भी कुछ नहीं रहा। आपने फरमाया इंशाअल्लाह रात तक अल्लाह खाने पीने का बंदोबस्त कर देगा हज़रत। वो लिखा है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊँट ना ये सामान तिजारत लेके शाम गए हुए थे। जब मदीना पाक में इस तरह की कैफियत हुई ना तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊँट वापस बुलवा लिए। उनको शाम नहीं जाने दिया, उनको मदीना पाक वापस बुला लिया। वो जब ऊँट वापस आए ना तो जो ताजिर थे ना वो सारे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए, क्योंकि उनको पता था कैद पड़ा हुआ है, गला है कोई नहीं, हम उस्मान गनी से ख़रीद लेंगे और फिर इसको कई गुना महंगा करके बेचेंगे। जैसे हम रमज़ान का इंतज़ार करते हैं, वो आलू जड़े रमज़ान तो पहले 40 रुपए किलो होंगे ने, रमज़ान 140 हो जाते हैं। और दुख की बात यह है कि हज़रत जी वही 40 वाले आलू 140 जो बेच रहा है उसने 7 आज भी कहीं हुए हैं। वो पता लगता है साल में, हर साल बड़ी महफिल भी करवाता है हज़रत। दुख की बात यह है हम अल्लाह को भी, अब मैं इस पर पता नहीं क्या लफ्ज़ बोलूँगा हज़रत, हम अल्लाह को भी दाव लगा रहे हैं। वो जो उसने रमज़ान में 40 वाले टमाटर 140 बेचे न, वो कहता है मैंने हज करके वो क्लियर कर लिया। वो समझता है मैंने वो जो बड़ी सी महफिल करवाई ना, मैंने वो करवा के क्लियर कहा। नहीं भाई जी इस तरह क्लियर नहीं होता है, इस तरह नहीं क्लियर होता है। वो सारे जो ताजिर थे ना वो हज़रत उस्मान गनी के पास आए और आके कहते हैं हज़रत ये जो आपका माल आया वापस शाम से, इसे हमें बेच दे। आपने फरमाया कितने में खरीदोगे? मैंने कि हुजूर 2% पे। आपने फरमाया नहीं। उन्होंने कहा हज़रत 3। आपने फरमाया नहीं। हज़रत 4। आपने फरमाया नहीं। हज़रत 5। आपने फरमाया नहीं। उन्होंने कहा हज़रत फिर कितने में बेचेंगे? आपने फरमाया मैं उसको बेचूंगा जो 10% दे। वो आगे से ताजिर कहते हैं हज़रत 10% कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। आपने फरमाया तुम्हें कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कहता है फलाहु अशरु अमसालिहा, तुम 1-2 में 10 दूंगा तुम्हें 1-2 में 10 दूंगा। मैंने ये सौदा अपने अल्लाह से कर दिया। वो लिखा कि आपने मदीना पाक खड़ा होकर ऐलान किया। आपने फरमाया ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों आओ, ये मैंने बेचने के लिए नहीं मंगवाया, ये मैंने अपने अल्लाह के लिए, आओ जिस जिसका जो दिल करता है उठा के ले जाओ। तो करो 10% वाला सौदा, इतना नफा कोई नहीं देगा आप। और ये 10 उसके लिए है जिसकी नीयत में बड़ा ज़ौफ था। बाकी तो 70 भी है जी, बाकी तो बगैर हिसाब भी है। ये तो को मेरे जैसा है ना, बड़ा कमजोर था, उसके लिए फला हूं। 70% भी है, फिर उससे और बढ़ेगा, बेहिसाब दिया जाएगा। करो हज़रत जी अपने अल्लाह से, और कभी वो घाटे का सौदा नहीं होगा। लो लगाओ अपने अल्लाह से, लो लगाओ अपने अल्लाह से। ये हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला, हम तो हज़रत जी छोटी सी बात होती है अपने रब का दर छोड़ देते हैं। बड़ी बड़ी भी हो जाए फिर भी ना छोड़ना, बड़ी से बड़ी भी हो जाए फिर भी ना छोड़ना हज़रत जी, छोड़ना ना कभी ये दर। ये जो हो रही है इसमें भी कोई हमारा भला है हज़रत जी, जो हो रही है इसमें भी कोई हमारा ही भला है हज़रत जी। इस माँ का दिल करता है अपने बच्चे को कड़वी दवा पिलाने को, लेकिन बाज़ दफ़ा मजबूरी हो जाती है पिलाना हज़रत। बाज़ दफ़ा हमने कुछ कर दिया होता है कि फिर वो हमारे लिए वही बेहतर होता है। अल्लाह के हर काम में हिकमतें पोशीदा हैं। वो हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं अल्लाह ने फजल किया और मुझे मुतवातर 14 साल हज की शहादत उज़्मा से सरफराज किया। बड़े नसीबों वाले लोग थे। आप फरमाते मैंने, और ये आज भी हज़रत मालिक बिन दिनार का, हमारा नहीं हज़रत। हम तो लाख हज भी कर लें तो मालिक बिन दिनार के एक हज को नहीं पहुँच सकते थे, क्योंकि हज़रत मालिक बिन दिनार के लिए लिखा है जब ये पहली बार हज को गए ना तो सवारी पे नहीं बैठे, पैदल गए। वो सवारी मौजूद थी, अब पैदल गए। किसी ने सवाल किया हज़रत जी बड़ा लंबा सफ़र है
تو سواری پہ بیٹھ کے جائیں، پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے، مجھے یہ تو بتا، اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو پیدل جانا چاہیے کہ سوار ہو کے جانا چاہیے؟ ہے یہ مالک بن دینار کے حج تھے حضرت جی، ہمارا حج کوئی نہیں، یہ مالک بن دینار کا حج تھا حضرت۔ اور آپ فرماتے ہیں اللہ نے کرم کیا، میں نے 14 سال متواتر اللہ نے مجھے نوازا حضرت۔ فرماتے ہیں ہر سال جب میں حج کرتا نا اور بیت اللہ کے وہ دروازے کو پکڑ کے جب میں کہتا نا لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، یا میرے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ فرماتے میرے ساتھ ایک درویش تھا، جب وہ بھی پکڑتا نا اور کہتا لبیک تو اس کو آگے سے آواز آتی لا لبیک۔ فرماتے 14 حج ہم نے اکٹھے کیے، فرماتے ہر سال یہ آواز آتی۔ فرماتے جب 14واں حج کر لیا نا، 14واں سال پورا ہوا تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اے او درویش تو بہرا تو نہیں؟ اس نے کہی میں سن رہا ہوں سارا کچھ۔ فرماتے میں نے کہا پھر کیوں آ جاتا ہے ہر سال؟ تو کہتا ہے لبیک، وہ کہتے ہیں لا لبیک، پھر کیوں آ جاتا ہے ہر سال؟ تو فرماتے مجھے آگے سے کہتا ہے مالک اگر میری عمر 14 سال کے بجائے 14,000 سال ہو، اور اب تو سال میں ایک بار صرف آواز آتی ہے نا لا لبیک، اگر ہر سال یہ ہر روز یہ آواز 1000 بار آئے کہ لا لبیک، میں پھر بھی اس کے دروازے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں بندگی حضرت۔ ہاں جی حضور بولے شان اشارہ نہیں دیا۔ آپ فرماتے ہیں راتی جاگے شیخ صدا میں، راتی جاگن کتے تیکن اتے، کوئی اس کو کمال نہ جان لینا۔ ساری راتی جاگ دے رہندے ڈیہاں ونج روڑیاں تے ستے تیکن اتے، در مالک دا مول نہ چھڑ دے پاویں مارے 100 جتے تیکن اتے۔ کہا یہ تو ابھی سال میں ایک بار آواز آتی ہے نا لا لبیک، اگر میری عمر 14 سال نہیں 14,000 سال ہو، وہ سال میں ایک بار نہیں ہر روز یہ 1000 بار آگے سے آواز آئے لا لبیک لا لبیک میں پھر بھی اس کا دروازہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور بندے کو ہونا بھی اسی طرح چاہیے حضرت۔ جاؤ گے کہاں چھوڑ کے جی؟ ہے کوئی ایسا 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا؟ ہے کوئی ایسا ابوں پہ پردے ڈالنے والا؟ مجھے تو دکھ ہوتا ہے تم ماؤں کو یاد کر کر کے روتے ہو رہے، اس کو نہیں یاد کرتے؟ 70 ماؤں کا پیار جمع کر لیا جائے پھر بھی اس کا پیار نہیں بنتا۔ ہاں جی راتی جاگیں شیخ صدا میں، راتی جاگن کتے تیکن اتے، در مالک دا مول نہ چھڑ دے پاویں مارن 100 جتے تیکن اتے، ساری راتی جاگ دے رہندے ڈیہاں ونج روڑیاں تے ستے تیکن اتے، اٹھ بلیا ان یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تیکن اتے۔ یہ در نہیں چھوڑنا کبھی، وہ کریم ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اس کی میری گفتگو ہو رہی تھی تو آسمان سے ایک پرچہ گرا اس کے سینے پہ، ایک کاغذ، اس نے وہ کاغذ اٹھا کے مجھے دے دیا۔ تو اس کاغذ پہ لکھا تھا اے مالک میرے بندے کو مجھ سے دور کرتا ہے کہ میں نے اس کے 14 سال کے حج قبول نہیں کیے۔ مالک سن، یہ نہیں کہ میں نے اس کے 14 سال کے حج نہیں قبول کیے، بلکہ ان 14 سالوں میں جتنے حاجی آئے ان کے حج بھی اسی کی وجہ سے قبول کیے ہیں، تاکہ کوئی میری بارگاہ سے آیا ہوا خالی نہ جائے۔ وہ اللہ ہے حضرت۔ وہ پتر وکھری بات ہے کہ ہم ڈیوٹی ہماری یہی تھی تمہیں بتانا کہ اللہ کیا ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی دکانیں سجا بیٹھے۔ تمہیں اللہ کا راستہ بتانا تھا، ہم خود ہی تمہارے اللہ بن گئے۔ ہم نے تمہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینی تھی، ہم نے اپنی شروع کروا لی ہے۔ ہو رہی ہے اب اس سے میں ذرا کو تھوڑا آگے نہیں بول سکتا نہیں۔ اس دن وہ کراچی ایک مرید ہے، اس کا مجھے فون آیا، حضرت صاحب میں ایک معاملے سے بڑا پریشان سا، میں نے سب تو پہلے تسی یاد آئے، میں پتر تو ہی گیا تو میں ہی گیا، میں فیل ہو گیا۔ مجھے کہتا نہیں حضرت فیل کس طرح ہو گیا؟ میں نے تسی یاد آئے، میں نے پتر تسی نہیں یاد آنے چاہیے سن، وہ یاد آنا چاہیے، وہ یاد آنا چاہیے۔ میں فیل ہو گیا، مرید بھی فیل ہو گیا، پیر بھی فیل ہو گیا، میں نہیں یاد آنا چاہیے تھا۔
وہ یاد آنا چاہیے تھا. ہاں پتر وہ یاد آنا چاہیے تھا. فیل ہو گیا, پیر بھی فیل ہو گیا, مرید بھی فیل ہو گیا, وہ یاد آنا ہے. پیر ناکام ہوا, سلیمان مصباحی ناکام ہو گیا کہ میں اس کی اتنی تربیت نہیں کر سکا, میں اس کو کیوں یاد آیا؟ وہ یاد آنا چاہیے تھا. اپنے اللہ سے لو پتر, ہم راستہ ہیں, ہم ذریعہ ہیں, ہم وسیلہ ہیں, مقصد وہ ہے. میں مقصد نہیں ہوں, پیر مقصد نہیں ہے, پیر راستہ ہے, پیر ذریعہ ہے, پیر وسیلہ ہے. مقصد وہ ہے, مقصد وہ ہے. میں نے کہا بھائی کراچی والے تو بھی فیل ہو گیا, پیر صاحب بھی فیل ہو گئے. وہ یاد آنا چاہیے, وہ یاد ہے. اپنے اللہ سے لو لگاؤ, 5 وقت کی نماز پڑھو, نرمی اختیار کرو, ٹھیک ہے جی. اپنے والدین کی خدمت کرو, حلال کھاؤ, غرور و تکبر سے بچو.